عمران خان صاحب کی اس وقت جو مقدمات ہیں یا عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کھیل آج کا نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ گیم چل رہا ہے، ڈرٹی گیم ہے، بہت برا کھیل ہے۔ میں نہ بے وفا تھی نہ میں غدار تھی، کیونکہ برے وقت میں سی آئی اے کا برا وقت میں نے میرے بھائی نے کاٹا۔ شرمیلا کی کہانی کچھ اور تھی، وہ پارٹی لیول پر تھی اور اسٹیل مل کا ان کا پرابلم تھا، ٹھیک ہے۔ میرا اور شیلا کا ایز اے پی ایس ایف تھا، تو شیلا وہاں سے وعدہ گواہ معاف پی ایس اے سے گئی، تو جنرل مشرف ہماری قوم کا بیٹا ہے، ہیرو ہے وہ پاکستان کا۔ پرویز مشرف نے کیا غلط کیا؟ 18,000 جو فوج تھی اس کو آپ نے کارگل کے اندر مروا دیا۔ لیڈ وہ کر رہے تھے، مگر پیچھے سے ریسٹ بند کر دو گے اپنی فوج کا، پیچھے سے آپ ان کو واپس آنے کا آرڈر دے دو گے۔ پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر، پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگ جینین نہیں ہیں۔ آپ نے جو اسٹیل مل ہم نے بنائی آج اس کو تم بیچ رہے ہو، شیم آف یو۔ جی، خبریں ڈیجیٹل کی آج مہمان رحیلہ ٹوانا صاحبہ ہیں۔ آپ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بھی تھیں، آپ منسٹری میں بھی رہی ہیں سابقہ ادوار میں۔ آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی کئی انیشیٹو لیے ہوں گے۔ آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ آپ پی ایس ایف میں بھی بڑی سرگرم کردار آپ نے کیا۔ آپ کا شمار بے نظیر کے بااعتماد انتہائی پرانے ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے ان سے اب راہیں جدائیں کی، لیکن اپنے زمانے پر کیا خدمات انجام دیں، خواتین کے حوالے سے آپ نے کیا انیشیٹو لیے؟ تو یہ رحیلہ ٹوانا صاحب سے بات کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے، کیونکہ آپ کا کردار بڑا سرگرم رہا ہے، آپ نے طویل جد و جہد کی ہے، قید و بند کی صحبت بھی برداشت کی۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے نا کہ آپ نے اس دوران جب آپ پی ایس ایف میں تھیں اور پھر آپ منسٹر بھی بنی، ایڈوائزر رہیں، پھر پایا بلدلہ تو آپ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بھی بن گئی، تھوڑا سا بارے میں بتائیں نا، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میری جو سیاست شروع ہوئی ہے وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہوئی، اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک پوری اکیڈمی ہے۔ میں اپنے سارے ساتھیوں کے اوپر فخر کرتی ہوں، ان کے اوپر نازا ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ مگر یہ کہ ہم بڑے سچے اور کھرے اسٹوڈنٹ تھے اور وائٹ کالر لوگ تھے، جو سفید پوش گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ان ماں باپ کی اولاد تھے جو بہت ایماندار تھے، اس لیے ہمیں اپنی تعلیم اور وطن سے بڑی محبت تھی، اور ہے، آج بھی ہے۔ ہم نظریاتی لوگ تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کے اندر تعلیم کے معیار کو بہت بلند کر دیں، اور یہاں کے لوگوں کو جہاں تک ایجوکیشن نہیں جاری وہاں تک ایجوکیشن کو بھی پہنچائے۔ مگر بدنصیبی کے کچھ قوتوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ پی ایس ایف میں کب گئیں اور کب آپ نے 86 کے اندر میں نے اس کو جوائن کیا تھا، پی ایس ایف کو، اور کالجز کے اندر اس وقت ماشاء اللہ تھا تو ہم لوگ نام نہیں لے سکتے تھے، اس لیے وہ نام آن نہیں کیے جاتے تھے۔ مگر میں پہلی وہ اس کے اندر ہوں پریزنٹ۔ پھر جو گرلز پریزنٹ آئی 87 کے اندر، بے نظیر صاحبہ نے الیکشن کروائے، سب کچھ ہوا، سب ان کے سامنے کی باتیں ہیں۔ امیر حیدر کاظمی کراچی کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس طرح سے میں فرسٹ اس کے اندر آئی پی ایس ایف کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، گرلز پریزیڈنٹ، اور سینئر وائس تھی میں بوائز کی۔ تو بہت اچھا ہم نے تمام کالجز کے اندر یونٹ کھولے، آپ یونٹ کھولے، کام چل رہا تھا۔ بے نظیر صاحبہ بھی وطن آ جاتی ہیں، آپ کی گرفتاری بھی ہوئی، آپ نے سی آئی اے سینٹر میں بھی کچھ بڑا کچھ سننے میں آتا ہے کہ بڑا آپ نے کوئی سخت وقت گزارا ہے، وہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں، جب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب نظریات کا کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو باطل قوتیں ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ طاقتوروں کو توڑ دیں، اور طاقتور کون ہوتے ہیں؟ جو وفادار ہوتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بی بی کی علی وردی خان تھی، اس طرح سے اتنی وفادار ہوں بی بی کے ساتھ، کل بھی تھی، آج بھی ہوں، بہت وفادار ہوں، ان سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ وہ پاکستان کی لڑائی لڑ رہی تھی اور ہم بھی پاکستان کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس لیے ہم ان کے سپاہی تھے، ان کے لیے راستے ہموار کر رہے تھے۔ مگر پھر جب بی بی کا 18 مہینے کا اقتدار ختم ہوا تو اس وقت ان کو جو موسٹ ایکٹیو لوگ تھے ان کو انہیں اریسٹ کرنا تھا، اور اس کے اندر راستے کی رکاوٹی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، کیونکہ وہ ایک پاور تھی بہت بڑی۔ کون لیڈ کر رہا تھا اس وقت؟ لیڈ نجیب بھی اس وقت، نجیب شہید جو کر رہا، ہاں، جب ہم جیل گئے اس وقت نجیب شہید ہو چکے تھے۔
उस वक्त शहीद हो चुके थे। हाँ, नजीब 1990 में शहीद हो गए थे अप्रैल के अंदर। तो अपनी हुकूमत के अंदर जो 18 महीने की थी, उसमें हमारे तकरीबन काफी 80 से ऊपर जो यानी कि साथी थे, बाहर आपने शहीद हो गए थे। काफी डिस्टर्ब किया हुआ था गवर्नमेंट को या इंतजामिया को कह लें, मगर कराची जब जेल गई तो उस वक्त वो सुकून की हालत में आप भी रही या इंतजामिया को भी सुकून आया? इंतजामिया को हमसे बहुत खौफ था। सबसे बड़ा उसको खौफ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से था, क्योंकि हम उनके राह की सबसे बड़ी रुकावट थे। जाहिर है यंग ब्लड था, वो उनके काबू में नहीं आते थे, और हम कोई गुलाम थोड़ी थे कि उनकी हर बात को मान जाएंगे। जब वो हमारी बीबी के ऊपर कोई भी अटैक करते थे तो हम सामने आते थे और फाइट करते थे। उसमें क्योंकि मैं बाद में विंग को अपने सब साथी शहीद हो गए, निसार सती जेल चले गए, जो नजीब के बाद जो प्रेसिडेंट बने वो जेल जा चुके थे। अब जो कमांड थी बहुत हद तक वो मेरे हाथ में थी, और मेरी फितरत के अंदर है कि झुकना जानते नहीं थे और झुकना जानते नहीं थे। क्या वजह बनी एक बावफा, इतनी सरगर्म, बीबी को चाहने वाली एक खातून जो एक मर्दों वाला किरदार अदा कर रही थी, वो जेल जाती है, कैद होती है, फिर बेनज़ीर के साथ अपनी राहें जुदा कर लेती है। इतनी गरदारी क्यों? तकलीफ दे चीज़ है, मगर सबसे पहले आपकी एक बात पे बड़ा एतराज़ है। मर्दों की तरह नहीं, ख़वातीन बड़ी जुर्रत वाली होती हैं। जब ये बहादुर जर्नलों, कर्नलों और 30 मारखानों को पैदा करती हैं और उंगली पकड़ के चलना सिखाती हैं ना, तो जितनी बहादुर माँ है फिर बेटा भी उसी तरह उसके नक्शे कदम पे चलता है। तो सो हम अपनी अपनी जुर्रत से चलते हैं। बीबी बहुत बहादुर थी, अपनी जुर्रत से चली हैं। तो बीबी के साथ एक था रिश्ता, बीच में कुछ लोग टूट रहे थे आखिरी बीबी के उसमें। मेरे ऊपर तो मुसीबत खैर रही। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे नहीं चाह रहे थे कि मैं रहूं, या बीबी को अकेला करने का मूड कुछ बन रहा था, तो हम वफादारों में से थे। तो इसलिए एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोग टूट रहे थे, टूट कर नवाज शरीफ की तरफ जा रहे थे। वहाँ से मुझे भी दावत आई कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। मैंने ये बात, कायम अली शाह प्रेसिडेंट थे उस वक़्त के, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा शाह साहब इस तरह वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप बीबी से जाके बता दें बीबी को कि भाई इस तरह कुछ लोग टूट रहे हैं, हमारे जो MPs और MNAs हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ बीबी को, आप कल मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं अगले दिन गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप भी जाएं, आप जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करें। अच्छा, हाँ, कैमल शाह साहब ने कहा। इनका बाइथ आइलैंड पे घर था, वहाँ मैं गई थी। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, मैं वो गाइडलाइन लेकर चली गई। और फिर उन्हीं की हो गई? नहीं, उनकी कभी भी नहीं हुई, जहाँ थी वहीं थी। जब मैं वहाँ चली गई तो और वापस में आई हूँ तो मुशाहिद हुसैन आज भी हैं, वो भी आपको बताएंगे, हलीम आदिल शेख आपको बताएंगे। अच्छा, सब लोगों ने मुझे खूब वेलकम किया, मगर मुझे मालूम था कि मैं क्यों गई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अब जब मैं वापस शाह साहब के पास अगले दिन गई हूँ तो शाह साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। मिल ही नहीं रहे। ये शाह साहब की पुरानी आदत है, एक है उनके अंदर ऐसी चीज। यानी कि आपका मकसद है कि कुछ फेलवर्स ऐसे थे, हाँ, जिन्होंने आपको वहां से राहें जुदा करने पर मजबूर कर दिया? नहीं, मजबूर तो किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई मुझे करे, मगर ये कि उस वक़्त इनके रवैयों के अंदर एक ख़ास किस्म की तब्दीली आ गई है। एक बहुत ख़ास किस्म की तब्दीली आ गई थी जो हिट भी कर रही थी मुझे। अटैक हो रहे थे, कई दफ़ा मेरे ऊपर अटैक हुए, बहुत सीरियस अटैक हुए, और इल्ज़ाम लग सकता था MQM के ऊपर, मगर वो नौबत आने नहीं दी मैंने। और जो आपसे सच बात कहूँ तो ईमानदारी की बात है कि बिल्कुल गोलियों की बुछाड़ से एक थे ब्रिगेडियर अमानुल्लाह खान थे या नहीं आई डोंट नो, मगर ब्रिगेडियर अमानुल्लाह थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हिट के ऊपर हैं और आप चली जाएंगी, मार दी जाएंगी, लिहाजा थोड़ा सा बी केयरफुल। आपने केयरफुल किया और पार्टी को छोड़ दिया? नहीं, पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा, पार्टी ने मेरे रास्ते को काट दिया। और जब मुझे कौन लोग थे काटने वाले? बताया तो है आपको, खाली कैमल अली शाह तो नहीं था? नहीं, जाहिर है आपको इतनी लक़ब, इतना इज़्ज़त, सारा ये प्रेसिडेंट थे
اور جب آپ ایک صدر آپ سے کوئی مخاطب ہو رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی گائیڈ لائن تو ہمیشہ میں صدر ہی دیا کرتے تھے نا, قائم علی شاہ صاحب ہی دیا کرتے آپ تھے. قائم علی شاہ کے رویے سے اور بے نظیر کا ساتھ چھوڑ گئے؟ نہیں, میں نے ساتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے میرا ساتھ چھوڑا, ان لوگوں نے میرا بے ساتھ نظیر نے آپ کو بلایا دوبارہ؟ بی بی نے اینڈ میں مجھے کہا, دیکھیں پہلے میرے اوپر الزام لگا کہ جی یہ پنجابی ہے, پھر مجھے کہا یہ مکے والی ہے, رائٹ, کوئی بات جانے نہیں دیتے تھے, اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ مجھے منور نے ایک دفعہ تھریٹ کیا میرے دفتر میں آ کر, منور سور وردی نے, ہاں, اس نے کہا یا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر اپنا شامل کیا مطلب؟ پی ایس ایم میں تو آپ تھی. ان کا کوئی گروپ تھا, وہ چاہتے تھے کہ اچھا, وہ الگ گروپ چلا رہے تھے, نجیب الگ, اس کا الگ گروپ تھا, گروپنگ تو نثار ہوتی ستھی ہے, کا گروپ الگ, گروپنگ یہ شروع سے گروپنگ وغیرہ گروپنگ تو ہوتی ہے پارٹی کے اندر پہلے سے گروپنگ وغیرہ نچلی سطح پہ ہی ہو جاتا ہے. ہوتی ہے, آپ اتنے معصوم تو نہیں, ہم کو تو پتہ ہے. تو لیڈرشپ کیوں دیکھتی نہیں اس کو؟ لیڈرشپ دیکھتی ہے, مگر اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ لیڈر سے کون وفادار ہے. تو ہم سب جتنے بھی تھے, بے شک برانچز نکل گئی تھی ادھر ادھر لوگوں کی, مگر ہم جڑے ہوئے تو بی بی کے ساتھ ہی تھے نا. اچھا, پھر تو پارٹی کو خیر بات کہنے سے رحیلہ ٹوانا تو فائدہ مند رہی نا, سود مند ثابت ہوا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر گئی, آپ ڈپٹی اسپیکر بن گئی, آپ ایوان میں چلی گئی. میں نہ بے وفا تھی نہ میں غدار تھی, کیونکہ برے وقت میں سی آئی اے کا برا وقت میں نے, میرے بھائی نے کاٹا. ہم نے جب اگر غدار ہوتے تو جب دے دیتے, چھوڑ دیتے, جبکہ ہمارے میرے مقابلے پہ جو باقی خواتین آئی وعدہ گواہ معاف بن کے نکلی وہاں سے. کون مثلا؟ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ دیکھو شیلا رضا صاحبہ نے جیل کاٹی ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, شرمیلا فاروقی بھی رہی ہیں, تکلیفوں میں رہی ہیں. شرمیلا کی کہانی کچھ اور تھی, شرمیلا کی کہانی کچھ اور تھی, وہ پارٹی لیول پر تھی اور اسٹیل مل کا ان کا پرابلم تھا, ٹھیک ہے. میرا اور شیلا کا ایز اے پی ایس ایف تھا, تو شیلا وہاں سے وعدہ گواہ معاف کی حیثیت سے گئی, انہوں نے گئی وہاں سے, لے گئے ان کو چھڑا کر. فاروق ستار آج بھی ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے, غوث علی شاہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں جا کر, وہ آپ کو وٹنس دیں گے ان چیزوں کی. اور میں نہیں مانی تھی, میں نے بی بی کا ساتھ نہیں چھوڑا, نہ آصف بھائی کا ساتھ چھوڑا. مجھے کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری پر, بے نظیر بھٹو پر اور بیگم نصرت بھٹو پر کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی پارٹی کے اندر کوئی ایسے معاملات آ جاتے تو رحیلہ ٹوانا اڑ جاتی تھی, ضدی بڑی تھی, اس میں بھی کچھ سچائی ہے؟ یہ کہتے تھے کہ میں ضدی ہوں, تو مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا. میں کہتی تھی کہ آپ غلط بات پر کیسے جھکیں گے, ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم چور نہیں ہیں, تو پھر ہم کسی باطل قوت کے سامنے کیسے جھک جائیں. میں تو نہیں جھکتی. نہیں جھکی, آپ جھکی نہیں تو آپ کو ڈپٹی اسپیکر کیسے بنایا گیا؟ ڈپٹی اسپیکر کا زمانہ جب آیا, دیکھیں میں نے کہا نا میں اصول کے اوپر کام کرتی ہوں. کیسے آپ اصولوں ایک پہ کام کرتی جدوجہد, ہوں. ایک اسٹریٹ پاور کے ساتھ, ایک عوامی حقوق کی, ایک عوام کی جدوجہد, پاکستان کی جدوجہد کرنے والی ایک خاتون رحیلہ ٹوانا, وہ جنرل مشرف کی ٹیم میں شامل ہو گئی, کیوں؟ تو جنرل مشرف ہماری قوم کا بیٹا ہے, ہیرو ہے وہ پاکستان کا, ہم اس سے نفرت کیا کریں؟ تو سول ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, کون سی پارٹی سیول میں اور جنرل وردی میں. منور بھائی یہ مجھے بتاؤ, سب سے پہلے میں آپ سے انٹرویو کرتی ہوں, آپ مجھے یہ بتاؤ کون سی پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں؟ آرڈر آتا ہے نا بگ باس کا, سارے انسان کے بچے بن کے وہ فائل اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے, سول ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جس کا جی چاہا, اگر آپ کے نظریات سے کسی نے اختلاف کر لیا, ایک سیکنڈ میں دودھ میں مکھی کی طرح آپ نکال کے اپنے سینئر ترین ورکر کو باہر پھینک دیتے ہیں, ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں, اس پہ الزامات لگا دیتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ تو بات غلط ہے نا. اور پرویز مشرف نے کیا غلط کیا آپ مجھے بتاؤ. آپ کے ملک کے اندر اس وقت جب کارگل کا مسئلہ ہوا ہے تو آپ کی 18,000 جو فوج تھی اس کو آپ نے کارگل کے اندر مروا دیا, شہید کروا دیا. آپ ان کی تو ڈیڈ باڈیز بھی نہیں لا رہے. اس میں کیا سیاسی لیڈرشپ کا فقدان؟ بالکل تھا. لیڈ وہ کر رہے تھے, مگر پیچھے سے ریست بند کر دو گے اپنی فوج کا, پیچھے سے آپ ان کو واپس آنے کا آرڈر دے دو گے. پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر. جب آپ بگ باس اس کو آرڈر دے رہے ہیں, وہ بیچارہ کہاں تک جا سکتا تھا؟ ہم نے تو فتح کر لیا تھا, ہم تو چلے گئے تھے ہندوستان کے اندر. پھر آپ نے کیوں واپس کیا؟ خانہ کعبہ کے اندر آج مسجد اقصی کو کون چھڑا رہے؟ کسی ایک کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے کہ مسجد اقصی کے لیے کوئی ایک لفظ بول دے؟ اس نے جا کر خانہ کعبہ کو آزاد کرایا تھا دشمنوں کے ساتھ. پھر سب سے بڑی بات ہے, میں فوج کو میں اس لیے غلط نہیں کہتی ہوں اور سچ ان کا ساتھ دے رہی ہوں
साथ देती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो मुकद्दस खून है जो सरहदों के ऊपर बहता है। मेरी बात मुकद्दस खून है, सरहदों बहता है, इसमें डोना है, कोई उनकी दो राय नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रही है, मगर सिर्फ उनके ऊपर जो नुक्ता चीनी होती है, जो इतराजात उठते हैं, उनके सियासी मुदाखलत के हवाले से उठते हैं। क्या आप इस नुक्ते पे इत्तेफाक करती हैं? आप उनका पहले सियासी मुझे इस किरदार बात होना का चाहिए। जवाब दे दें, जब हम इतना आगे तक चले गए थे तो आपने कैसे पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा दिया? आपने वापस क्यों कर लिया? दांव पर तो आप पाकिस्तान की इज्जत को लगा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की खातिर लड़ते हैं। कफन बांध कर घर से खुदा हाफिज कह के कभी कोई सियासतदान गया है अपने बाल बच्चों को? ये तो सबको लेके अमेरिका और इधर उधर अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी जगहों पे जा रहे हैं। वो जो रोजाना फौजी शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, कभी उनके बच्चों के बारे में आपने पूछा है? कभी इन लोगों ने उनको इज्जत दी है? वो इज्जत के काबिल है, वो मुकद्दस खून है जो सरहदों के ऊपर बह रहा है, और पाकीज़ा माँ बाप की औलाद है वो, और वो जान हथेली पर रख कर जाते हैं, अपनी फैमिलीज को खुदाफिज कह कर जाते हैं। रहीला टवाना साहबा को पीपल्स पार्टी से राहें जुदाई हुए काफी अरसा बीत चुका है, बेशक क्या कभी उनकी याद सताती है? पीपल्स पार्टी मेरी बुनियाद है, और उस घर को टूटते हुए जब देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। उसके नजरियात को जब पाश पाश होते हुए या रुसवा होते हुए देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, मौत तो हर एक इंसान को आनी है। मोहतरमा साहबा को भी मौत का एक वक्त था, वो शहीद हो गई, चली गई। आप पीपल्स पार्टी कह रही है टूट रही है, पीपल्स पार्टी तो बुलंदियों पे जा रही है। आप 3 दफा वो इक़्तिदार आ चुकी है, दूसरी दफा सदर सरदारी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, मुसलसल तीसरी बार गुजर गई, चौथी बार पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, आप फिर भी उसे कह रही हैं कि टूट फूट है। कैसे? अवाम के दिल जीतते, अवाम के रियल वोट पड़ते, सच्चे वोट पड़ते, तब पीपल्स पार्टी जीतती। भुट्टो, आज भी लोग कहते हैं कि जी भुट्टो कभी मरता ही नहीं है। भुट्टो क्यों मरे? मरेंगे वो लोग जो मुर्दार हैं, जो चोर हैं, करप्ट हैं, लुटेरे हैं, गासिब हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो नया पाकिस्तान बना दिया था, तामीर किया था पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के अंदर एक झंडा लहराया था कि मजलूम आवाज देता था पाकिस्तान को कि मेरी मदद के लिए आओ। जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरी इस्लामी कुव्वतों को एक कर दिया था। आपने तो आज तिनका तिनका कौम को तिनका तिनका कर दिया। आप आजकल जो सूरत-ए-हाल चल रही, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर, आप मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को किस नुक्ता नज़र से देखती हैं? जैसे इमरान खान साहब की इस वक्त जो मुकदमात हैं या अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, क्या कहेंगे? मुनव्वर भाई, मैं ये कहती हूँ कि ये खेल आज का नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है ये गेम चल रहा है, डर्टी गेम है, बहुत बुरा खेल है। अपने हरीफ को गिराने के लिए मासूम वर्कर्स के ऊपर हमला करते हैं, उनकी तो कोई जमानतें देने वाला भी नहीं होता, पहले ही वो हैंड टू माउथ होते हैं, उसके ऊपर आप उनको फिर जेलों में भेजते हैं, उनसे वो कत्ल भी होते हैं, वो मारे भी जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। बस कर दो ये खेल। पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत जो भुट्टो ने बनाई थी उसको दोबारा बहाल करो। आपने जो स्टील मिल हमने बनाई, आज उसको तुम बेच रहे हो। शेम ऑफ यू। आप लोगों के ऊपर शर्म का मकाम है कि आपने मजदूर की रोजी रोटी। खान साहब पे इल्जामात लगाने वाले इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इनको ये इनिशिएटिव ले रहे हैं ना, वो इदारों को फिर नचकार की तरफ ले जा रहे हैं। आपने तीनों अपने जो हमारे रास्ते हैं, ठीक है, तीनों रास्ते आपने बेच दिए, तो पाकिस्तान सिक्योर्ड कहाँ से आ गया? आप IMF के पास चले गए, आप लोगों ने जाके फिर आप कहते हैं इस्लामी मुल्क, और किधर का इस्लामी मुल्क? आप मुझे बताओ ना। अल्लाह से जंग आप कर रहे हो, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हो सूद के ऊपर, ठीक है, आप सूद दे भी रहे हो, सूद ले भी रहे हो, और पाकिस्तान मकरूज होता चला जा रहा है। तनख्वाहें वो हैं जो आपके अपने छतरी के नीचे लोग बैठे हुए हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आम आदमी मर रहा है बहुत बुरी तरह, डाके पड़ रहे हैं, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कौन? आवाम की तो ये डिमांड है, आवाम तो बार बार इसी चीज के मुतमल्लिक कह रही है ना, तो फिर यही बात आप खुद मेरी सदाकत कह रहे हैं ना। मैं आपसे कह रही हूँ ना, पैराशूट से आए हुए लोग जेन्युइन नहीं है। वो तो कौन लाता है इनको पैराशूट से? खुद ही तो उतर नहीं जाते हैं ना। खुद ही आते हैं। कैसे जाते हैं? इनके खुद में तो यहाँ पर लोगों को सर्वाइव नहीं करते। इनके आपस में इत्तेहाद कैसे होते हैं? यही कौम को एक इज्जत का मकाम देने के लिए इत्तेहाद नहीं हो सकता। राहीला टवाना साहबा पीपल्स पार्टी से SDA में आई और SDA में काफी वक्त गुजारा, आज बिल्कुल आजाद बैठी हुई हैं। अब सुना है कोई नई उड़ान भरने जा रही है। नई उड़ान तो नहीं भर रहे,
पुरानी जद्दोजहद है उसी को लेकर आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है, मैं अपने घर पहले सिंध को देखना चाहती हूँ। सिंध के जो मकामी मसाइल हैं, हम उनसे एक आम सिंधी को आज़ाद करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो इदारे हैं वो बिके ना, क्योंकि ये इदारे बेच के अपने बच्चों को लेके फिर भाग जाएंगे जैसे पहले भागते हैं। तो हम चाहते हैं हमारी चीज़ें, हमारी अमानतें हमारे पास रहें, हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं हम उनको हल कर लें। ख़ास तौर पे जो आपस में तफरीक का मामला है कि ये पंजाबी, वो पठान, वो सिंधी, वो बलोच, वो उर्दू स्पीकिंग, हम चाहते हैं सब पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे एक हो जाएं। ऑर्डर 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 की सदाएं लगाने वाली रहीला टवाना आज अपने घर में बैठी हुई हैं, हाँ, कम बाहर नजर आती हैं। क्या घर में भी कोई ऑर्डर वार्डर चलता है या क्या प्लानिंग है? थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। अच्छा, घर का नहीं, मैं ऑर्डर तो नहीं करती हूँ। मैं आज भी पाकिस्तान स्टडी सर्कल, मेरी एक NGO है, उसके ऊपर मैं बहुत एक्टिव हूँ। हम बहुत काम करते हैं, बहुत प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल खोल रहे हैं, लोग औरतों की मदद कर रहे हैं, औरतों के लिए ज़्यादा मैं काम करती हूँ। तो जो घर का माहौल है वो तो ज़ाहिर है, जब तक माँ बाप होते हैं इंसान के, वो जुड़े होते हैं। माँ बाप नहीं है तो फिर तो सब अपने अपने रास्तों पर हो जाते तो हैं। रहीला टवाना सब में अभी भी अपने माँ बाप बहन भाइयों में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, वो तो इंसान जुड़ा ही रहता है। कुदरत के रिश्तों को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। और मगर उससे कहीं ज़्यादा मेरे जो सिंध के साथी हैं, दोस्त हैं, क्योंकि अभी भी मेरे भाई वगैरह सब कहते हैं कि आप पंजाब आओ, वहाँ से अनअपोज आप इलेक्शन लड़ो, ये करो वो करो। मेरी ज़मीन भी है वहाँ पर, वहाँ घर भी है, कब्रें भी हमारी पंजाब में हैं, मगर मैं सिंध को नहीं छोड़ सकती, सिंध को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ मेरे अपने लोग हैं। जब मैं सादकाबाद से अंदर दाखिल होती हूँ, सिंध के अंदर दाखिल होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। ये थी जी रहीला टवाना साहिबा, जिनकी आपने खूबसूरत बातें सुनी। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए और बहुत सारी खुली खुली बातें भी आप तक पहुँचाई हैं, हमने भी सुनी, आप तक भी ये पहुँची हैं। नेक्स्ट मेहमान तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।